जय जगन्नाथ समस्त को दैनिक टीवी ओडिया गोटे नुआ वीडियो को स्वागत। तो देश विदेश आरंभ करी किछि गुरुत्वपूर्ण खबर विषय रे चलंतु नजर पकाई नबा। तेणु आम वीडियो को शेष पर्यंत देखुथांतु। आम वीडियो भल लागिले आम वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर देबे एवं शेष रे आपण माने कमेंट माध्यम रे जणाइबा को भूलिबेनी आपण माने केउ जिल्ला रु आम वीडियो को देखुछंती। चलंतु नजर पकाई नबा संपूर्ण खबर उपरे। राज्य में मौसुमी वर्षा को नहीं बड़ खबर। आगामी 6 ରୁ 7 दिन मध्य ओडिशा छुईब मौसुमी। प्रबल गरम और गुड़गुड़ी शीघ्र मुक्ति मिल पारे। आगामी 6 ରୁ 7 दिन मध्य ओडिशा छुई पारे दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु। भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षरु एने आकलन करा जायछि। ओडिशा रे किछि अंचल को मौसुमी वायु अग्रसर हेबा पई वायुमंडलीय परिस्थिति संपूर्ण अनुकूल रहिछि। यदि सबकिछि ठीक रहे तेज चलित वर्ष पवित्र रज समय को अर्थात जून 11 ରୁ 14 तारिख भितर राज्य में मौसुमी वायु प्रवेश करिबो। मौसुमी वायु ओडिशा आड़क अग्रसर हेउथबारु वायुमंडल आर्द्रता वृद्धि पाइब। यार प्रभाव में अधिकांश मौसुमी प्रवेश करिया पूर्व राज्य अधिकांश स्थान में गरम सह गुड़गुड़ीर प्रकोप अधिक अनुभूत हो पारे। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। खबर कागज रे खाद्य पैकिंग करुथिले सावधान। स्ट्रीट फूड खाइबा को भल पाउथो लोकमानक पय आसी बड़ सतर्क सूचना। खबर कागज रे गरम तेलिया किंबा भजा खाद्य पसरिबा एवं पैक करिबा स्वास्थ्य पय गुरुतर क्षति सृष्टि करि पारे। एने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI पुणी थे खाद्य व्यवसायी एवं ठेला विक्रेता को सतर्कता कराइछि। FSSAI स्पष्ट करिछि जे खबर कागज रे खाद्य परसिबा मोड़िबा किंबा रखिबा खाद्य सुरक्षा नियम विरोधी। विशेषकर गरम और तेलिया खाद्य खबर कागज संस्पर्श में आसिले प्रिंटिंग इंक रे थिबा हानिकारक केमिकल डाई एवं सीसा भली भारी धातु खाद्य रे मिसी पारे। ए खाद्य माध्यम रे सेगुड़िक मनुष्य शरीर को प्रवेश करी दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्या बढ़ाई पारे। केवल खाद्य पैकिंग नुहे भजा खाद्यर अतिरिक्त तेल शोषिबा खबर कागज व्यवहार करिया नियम को उल्लंघन करुछि। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। देश को खूब शीघ्र आसिबो पॉलीमर नोट। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा घोषणा करिसेंति जे भारतीय रिजर्व बैंक देश में पॉलीमर करेन्सी नोट प्रचलन करने प्रस्ताव पर विचार करुछे। मल्होत्रा कहते जे ए प्रस्ताव वर्तमान प्रारंभिक पर्यायर चली। सूचना योग्य जे पूर्वर मध्य प्लास्टिक नोट आनिया चेष्टा करा जायथिला किंतु सेतेबेले एही प्रयास सफल हो पारि नथिला। मल्होत्रा कहते जे यह प्रस्ताव वर्तमान प्रारंभिक पर्यायर पहुंची रही। सूचना योग्य जे पूर्वर मध्य प्लास्टिक नोट आनिया चेष्टा करा जायथिला किंतु सेतेबेले एही प्रयास सफल हो पारि नथिला। पॉलीमर नोट एक स्वतंत्र प्रकार प्लास्टिक सब स्ट्रेट रु तैयारी होइଥାଏ। प्रथमे यह ऑस्ट्रेलिया रे प्रचलन आरंभ होइथिला। परे परे यूके कनाडा न्यूजीलैंड और सिंगापुर भली बहु राष्ट्र में यह प्रचलित होउछि। विशेषज्ञों कहवा अनुसार पॉलीमर व प्लास्टिक नोट पारंपरिक कागज नोट अपेक्षा अधिक शक्तिशाली और दीर्घस्थायी। ए नोट गुड़िक पानी रे आर्द्रता कादुओ किंबा कौन प्रकार मैलार प्रभाव में पड़े नहीं। यह पानी रे भिजिले मध्य नष्ट हुए नहीं। एगुड़िक सहजरे चिरे नहीं जहाँफल केंद्रीय बैंक को बारंबार नुआ नोट छापिया पड़े नहीं एवं हजार हजार कोटी टंकार राजस्व संचय हेब। सेहीपरि यार नकल करने बा जाल नोट प्रस्तुत करने संपूर्ण असंभव अटे। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। सेपटे सुभद्रा हिताधिकारी आसला बड़ खबर। सुभद्रा हिताधिकारी स्किल मैपिंग होउछि। जहाँ पाखरे जहाँ दक्षता थिबो AI आधार में तार अनुध्यान करी अन्य विभाग सह मिसी महिला अर्थनैतिक प्रगति ପାଇଁ काम करिबो। महिला स्वयं सहायक गोष्ठी व्यवस्था रे लक्ष्यवादी दीदी जमिति सृष्टि करा जायछि सेमिति सुभद्रा हिताधिकारी अर्थनैतिक प्रगति ପାଇଁ ମଧ୍ୟ विभिन्न विभाग सह जोड़ी होई उद्योग सृष्टि करने को विभाग चुक्तिनामा करुछि। से भली जो सुभद्रा हिताधिकारी 60 वर्ष पार करेंगे से ना आपे आपे भत्ता पोर्टाल को चलीजिवो एने काम चली। कैबिनेट निष्पत्ति होइछि। सामाजिक सुरक्षा विभाग ए बाबद अपडेट करुछे। खूब शीघ्र से भत्ता मिलियो बोली सूचना दैछन्ति उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। आयुष्मान कार्ड माध्यम चिकित्सा पाउथिबा रोगी मानी बड़ खबर। जनसाधारण को स्वास्थ्य सुरक्षा को गुरुत्व दे आयुष्मान योजना अधीन चिकित्सा सुविधा को आहरी स्पष्ट और कड़ाकड़ी कर तालिकाभुक्त घरे हस्पिटाल रोगी ठारू मनमुखी भाव टंका आदाय करें ना। सरकार निष्पत्ति अनुसार आयुष्मान योजना अधीन रोगी हस्पिटाल भर्ती होगा पूर्व 3 दिन मध्य विभिन्न स्वास्थ्य परीक्षा और आयुष्मान कार्ड में अंतर्भुक्त हो। अर्थात भर्ती पूर्व जो आवश्यक टेस्ट हेबो से रोगी को अलग भाव टंका देवाक पड़ो ना। जब हस्पिटाल डिस्चार्ज होगापर आगामी 15 दिन पर्यंत रोगी औषध फॉलो अफ चिकित्सा और आवश्यक टेस्ट संपूर्ण मागणार कर हस्पिटाल निज तरफ यह समस्त सुविधा और औषध जगाई देवाक बाध्य रहिबो। यह द्वारा चिकित्सा पर रोगी और परिवार पर पड़ुवा अतिरिक्त चाप
କମିପାରିବ। ଚାଲ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଧାନ ଶୀଘ୍ର ନ ଉଠିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଚାଷୀଙ୍କ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ରବି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ଆଉ ମାତ୍ର 4 ଦିନ ପରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମାସେ ପରିଯିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ବିକିବାଟା ସମସ୍ୟା ଅସମାହିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟୋକନ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଟୋକନ ଆଧାରରେ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ କ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡିକୁ ଧାନ ଆଣିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାହା ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ତାହା ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଅତାବିରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି ଅଧୀନ ଭେଡେନ ବ୍ଲକ ରେଶମ ମଣ୍ଡି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଚାଷୀମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥିଲେ। ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠୁନଥିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ସେମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଅତାବିରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମଧୁଚନ୍ଦା ସାହୁ ଧରଣାରତ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରୁ କଢ଼ା ହେବ ବାଲି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହରୁ ବାଲି କଢ଼ା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରୁ ବାଲି କଢ଼ାଯିବ। ଏନେଇ ASI ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡକ୍ଟର ମିଲନ ଚାୱଲେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ASI DG ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରହିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଷୟିକ ଟିମ୍ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଫେରିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହରୁ ବାଲି କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ପ୍ରଥମ ପିଢ଼ିରେ ଗର୍ଭଗୃହକୁ ଟନେଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥ ପଥର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହ କାନ୍ଥର ଚଉଡ଼ା ମାପିବା ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରି ଡ୍ରିଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 9 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6 ମିଟର ଚଉଡ଼ାରେ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ଛିଦ୍ରଠାରୁ 1.2 ମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ 6 ଇଞ୍ଚ ଗଲେଇର 8 ମିଟର କୋ ଡ୍ରିଲ୍ ହୋଇଛି। ଜିରୋ ଭାଇବ୍ରେଟର ମିଟର ଏବଂ ଡାଇମଣ୍ଡ କଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଖନନ କରାଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଭାରତ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଭାରତକୁ ପଞ୍ଚମ ପିଢ଼ି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ସୁଖୋଇ Su-57 ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଭାରତରେ ମିଳିତ ଭାବେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ପୁଟିନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ରହି ଆସିଥିବା ରଣନୀତିକ ସହଭାଗିତା ଉପରେ ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ମସ୍କୋ ବହୁ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଯୋଗାଣକାରୀ ହୋଇ ରହିଆସିଛି। ତେବେ ୟୁକ୍ରେନ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ସାମରିକ ସରଞ୍ଜାମ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ସହ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାରତର ନିଜସ୍ୱ ପଞ୍ଚମ ପିଢ଼ି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। କକ୍ରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କକ୍ରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟି CJP ତରଫରୁ ଶନିବାର 6 ଜୁନରେ ହଜାର ହଜାର ଯୁବକ ଦିଲ୍ଲୀର ଯନ୍ତର ମନ୍ତର ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ନିଟ୍ UG ମେଡିକାଲ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ପେପର ଲିକ୍ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ CBSE ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଅନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାର୍କିଂ OSM ଏବଂ ପୁନଃମୂଲ୍ୟାୟନ ବିବାଦ ନେଇ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକରେ ଯୁବକ ଯୋଗଦେଇ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଭିଜିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପ୍ରତିବାଦରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଆମେରିକାରୁ ଫେରିଯିବେ। ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାରକ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ କର୍ମୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ପ୍ରଧାନ 5 ଜୁନ ସୁଦ୍ଧା ପଦ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି ତେବେ ସେ ପ୍ରତିବାଦରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ହକି ଏସିଆ କପ୍ ଭାରତ ମାରିଲା ବାଜି। 2026 ବର୍ଷରୁ କମ୍ 18 ବର୍ଷ ବୟସର ପୁରୁଷ ହକି ଏସିଆ କପ୍ ଟାଇଟଲ ଜିତିଛି। ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିୟନ ଜାପାନ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିଥିଲା। ଜାପାନ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅପରାଜିତ ଥିଲା। ପୁଲ୍ ରାଉଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଫାଇନାଲରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆୟୋଜକଙ୍କୁ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଦେଇ 4-1 ଗୋଲରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଭାରତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଦେଶ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଏହି ଦଳର ତୃତୀୟ ଟ୍ରଫି। ପାକିସ୍ତାନ 2 ଥର ଟାଇଟଲ ଜିତି ସାରିଛି। ସେମିଫାଇନାଲରେ ମାଲେସିଆକୁ 8-1 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିବା ଜାପାନ ଦଳ ଫାଇନାଲରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିନଥିଲା। ମ୍ୟାଚର ଦ୍ୱିତୀୟ ମିନିଟରେ ଭାରତକୁ ଏକ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ମିଳିଥିଲା। ଆଶିଷ ତାନି ମୂର୍ତ୍ତି ପେନାଲ୍ଟିକୁ ଗୋଲରେ ପରିଣତ କରି ଭାରତକୁ ଅଗ୍ରଣୀ କରାଇଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। 850 ଗ୍ରାମ ଖାଦ୍ୟ ତୈଳ ପ୍ୟାକେଟ୍ ହେଲା ବନ୍ଦ। ସରକାର ଖାଦ୍ୟ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ମନଇଚ୍ଛା ପ୍ୟାକେଜିଂ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏଣିକି କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ 200 ଗ୍ରାମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 20 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ତୈଳ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ 200 ଗ୍ରାମ, 500 ଗ୍ରାମ, 1 କେଜି, 3 କେଜି, 2 କେଜି, 4 କେଜି, 5 କେଜି, 15 କେଜି ଏବଂ 20 କେଜିରେ ତୈଳ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରକାର ଏହି ନିୟମ ପରେ କମ୍ପାନୀମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ୟାକେଟର ଆକାର ଛୋଟ ବଡ଼ କରି ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଖାଉଟି ବ୍ୟାପାର, ଖାଦ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ବିତରଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଖାଉଟି ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ ଦେଶରେ ଖାଦ୍ୟ ତୈଳ ବିକ୍ରିକୁ ଏନେଇ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏବେ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ 200 ଗ୍ରାମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି
220 কেজি পর্যন্ত ধাର୍ଯ୍য প্ୟାକେଟରେ ଖାଦ୍ୟ ତୈଳ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ରିଲ୍ସ କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ। ଏଣିକି ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ସେଲ୍ଫି ନେବା, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରିଲ୍ ତିଆରି କରିବା କିମ୍ବା ଯାତ୍ରା ବ୍ଲଗିଂ ସୁଟିଂ କରୁଥିବା ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ସତର୍କତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। DGSA ବିମାନ ବନ୍ଦର ପରିସରରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଏବଂ ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି ସମ୍ପର୍କରେ କଠୋର ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛି। ଏହି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଜରିମାନା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଜବତ ଭଳି ଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବା ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ DGCA ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛି। ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ଅନେକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନୁମତି ବିନା ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଏବଂ ଭିଡିଓ ଉଠାଇବା ନିଷିଦ୍ଧ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଚାଲ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଜୁନ୍ 30 ସୁଦ୍ଧା ନିଗମ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖରେ ପବ୍ଲିକ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ PSUରେ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଚିଠି ଦିଆଯାଇଛି। ଜୁନ୍ 30 ସୁଦ୍ଧା PSU ଗୁଡ଼ିକରେ ନିଯୁକ୍ତି ସାରିବାକୁ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଜୁନ୍ 30 ସୁଦ୍ଧା 1183 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ସେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ବିଭାଗ। ଏନେଇ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ମେ 8 ତାରିଖରେ ଚିଠି କରାଯାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଅଧୀନରେ ରହୁଥିବା ବୋର୍ଡ ନିଗମର କେତେକ ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି ଏବଂ ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ କେତେକ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛି ତାର ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ ସରକାର। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭାଗ। 17ଟି ବିଭାଗରେ 32ଟି ବୋର୍ଡ ନିଗମ ବାବଦରେ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ସାରାଦିନ ପରେ ବଛା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।